నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరీర్. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యా సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థలు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లలో మరియు హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేట్ ప్రాంతాల్లో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నిర్వహిస్తూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాల గురించి మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్రాంతి వాసిరెడ్డి క్యాంపస్ హెడ్ గారు మన దగ్గర ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ను ఏవి రూపంలో చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college. It starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunscar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine?
We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఏవి అండి, నిజంగా ఏవి చూస్తేనే అర్థమవుతుంది ఎంత బాగుందంటే. థ్యాంక్ యూ చాలా సో బాగుందండి. మచ్ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చెప్పండి క్రాంతి గారు, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏ కోర్సులు అందిస్తుందంటారు? ఎస్ అండి, అంటే ఏజ్ కేటగిరీ అవ్వచ్చు, క్వాలిఫికేషన్ కేటగిరీ పరంగా మేము చాలా కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నాము. 10th తర్వాత మా కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకునే స్టూడెంట్స్కి మా దగ్గర 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, 2 years ఇంటర్మీడియట్ ప్లస్ 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్, ఆల్ టుగెదర్ 5 years. బట్ స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్ 4 yearsే ఫీజు పే చేస్తారు. లాస్ట్ 1 year కంప్లీట్గా ఇంటర్న్షిప్కి మేము పంపిస్తామండి స్టూడెంట్ని. అలాగే ఇంటర్ లేదా 3 years డిప్లొమా కోర్స్ చదువుకొని మా కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకునే స్టూడెంట్స్ కోసం అయితే బీబీఏలో 3 streams అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. బీబీఏ జనరల్, బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం. అలాగే కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్ కోసం అయితే బీకామ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాము. అండ్ బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్ కోసం అయితే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్. అండ్ ఈ ఇయర్ కొత్తగా మేము బీఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ని మేము అందించడం జరుగుతోంది. అలాగే ఇంకా ఇంజనీరింగ్ అవ్వచ్చు లేదా ఎనీ అదర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ నుంచి ఎంబీఏ మాస్టర్స్ చేయాలి అనుకునే స్టూడెంట్స్ కోసం అయితే ఎంబీఏలో 2 specializations మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాము, 2 different మాస్టర్స్. One is MBA General and one is MBA Tourism and Hospitality Management. సో ఈ కోర్సెస్లో ఏ కోర్సులో అయినా కూడా స్టూడెంట్ వాళ్ళ అభిరుచికి తగ్గట్టు మా కాలేజ్కి విజిట్ చేసి అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చండి. అలాగే అంటే ఇప్పుడు మీరు కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారన్నారు కదా, బీఎస్సీ ఏ అండ్ డేటా సైన్స్ చదువుతూ, మరి వీరికి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏ విధంగా ఉండనున్నాయంటారు? ఎస్ అండి, కోర్స్ మనకి మీరు అది చదివితేనే, అంటే మీరు అది ప్రొనౌన్స్ చేస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ విత్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అండి. సో చాలా అంటే ఈ జనరేషన్కి, మనం జెన్జీ అని అంటూ ఉంటాం కదా, సో ఈ జనరేషన్కి వీళ్ళు టెక్నాలజీలో పుట్టారు, టెక్నాలజీతో పాటు పెరుగుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి చాలా ఈజీ ఇలాంటి కోర్సెస్ వాళ్ళు యాప్ చేసుకోవటానికి కానీ వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయడానికి కానీ చాలా బాగుంటుందండి. సో కెరీర్ పరంగా మీరు అడిగారు అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి అని. ఇప్పుడు మన డే టు డే యాక్టివిటీస్లో అది మనకి ఎంత భాగమైపోయిందంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, అంటే ప్రతి దానికి కూడా వీఆర్ క్రాస్ చెకింగ్. అంటే మనం ఒక డెసిషన్ తీసుకునే ముందో లేకపోతే ఒకటి ఏదన్నా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనం చేసే ముందో ఒక్కసారి ఏఐ ఏం చెప్తుంది అని చెప్పేది అని మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటున్నాం ఈ మధ్య. అంటే నాట్ ఓన్లీ మన నార్మల్ డే లైఫ్లోనే కాకుండా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, మీడియా హౌసెస్ అవ్వచ్చు, ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్ అండ్ హాస్పిటల్స్ అవ్వచ్చు, ఎవ్రీబడి ఆర్ ఇంక్లైన్డ్ టు దిస్ కోర్సెస్ అండి. అంటే ఈ టెక్నాలజీకి చాలా అలవాటు పడిపోయారు కాబట్టి అంతమంది ఏఐ ఎక్స్పర్ట్స్ కానీ డేటా ఎక్స్పర్ట్స్ కానీ మార్కెట్లో అవైలబుల్గా లేరు. సో ఈ గ్రాడ్యుయేట్స్ అయిపోయేసరికి వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ లైక్ సెకండ్ ఇయర్లోనే దే విల్ గెట్ బెటర్ ఇంటర్న్షిప్స్ అని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. వీ హ్యావ్ టు సీ అండ్ హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ అండి. ఈ కోర్స్కి మాత్రం చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఓకే అండి, కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు. పల్లవి ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ నుండి. పల్లవి గారు నమస్తే అండి. మ్యామ్ గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. గుడ్ పల్లవి మార్నింగ్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి, చెప్పండి అండి. మ్యామ్ నాది బైపీసీ కంప్లీట్ అయ్యింది మ్యామ్, ఓకే అమ్మా. కానీ నాకు హెచ్ఆర్ వైపు వెళ్ళాలి అని ఉంది. బట్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుందా మ్యామ్? తప్పకుండా అమ్మా, బైపీసీ చదువుకుంటే నువ్వు వేరే స్ట్రీమ్ తీసుకోకూడదని అలా ఏం లేదు. బీబీఏ జనరల్లో మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు, లేదా బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. మేనేజ్మెంట్ సైడ్ కూడా మీరు వెళ్ళొచ్చమ్మా. ఈ 2 కోర్సెస్లో కూడా హెచ్ఆర్ మనం ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. బీబీఏ బిజినెస్ అనలిస్ట్ అయితే కనుక హెచ్ఆర్ అనలిస్ట్ అవ్వచ్చు, ఇంకా బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ మీకు ఉంటాయి. కాకపోతే బిజినెస్ మ్యాథమెటిక్స్ అది ఉంటుంది కాబట్టి బీబీఏ బీఏలో ఇంకొంచెం అడిషనల్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఇట్స్ ఎ రైట్ చాయిస్ అమ్మ. మీరు మాత్రం నియర్ బై క్యాంపస్కి విజిట్ చేసి ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ మీరు కనుక్కోవచ్చు. అలాగే అండి, ఇప్పుడు మరి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పూర్తి చేసిన వారికి వీరికి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయంటారు? అలాగే వీళ్ళ శాలరీస్ కానీ ఇంకా అవి పూర్తిగా డీటెయిల్గా చెప్పండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మనం ఇది ప్రాపర్గా 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి. దీంట్లో అంటే ఆఫర్ అంటే మీరు ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలోనే మనకి చాలా ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయి.
కానీ మేమేం చేస్తున్నాం అంటేనండి, ఈ స్టూడెంట్స్ని మేము ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ అవ్వచ్చు, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్కి మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి. రీసెంట్ లాస్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో మేము చూసుకుంటే మోర్ దాన్ 500 స్టూడెంట్స్, అంటే మీరు ఎలాంటి కంట్రీస్ అంటే న్యూజిలాండ్ అవ్వచ్చు, యూఎస్, మారిషస్, గ్రీస్, ఇటలీ, ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రీస్లో మా స్టూడెంట్స్ సెలెక్ట్ అయ్యి చక్కగా హ్యాపీగా వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్స్ అవ్వచ్చు, ప్లేస్మెంట్స్ చేసుకుంటున్నారంటే జస్ట్ ఇమాజిన్. అంటే ఇంటర్నేషనల్ వైడ్గా చూసుకుంటే మినిమం పర్ మంత్ 1 lakh నుంచి 2.5 lakhs దాకా ఎర్న్ చేసే అవకాశాలు, అద్భుత అవకాశాలు ఈ స్ట్రీమ్ స్టూడెంట్స్కి ఎక్కువగా ఉన్నాయండి. అంటే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే ఓన్లీ షెఫ్గానే చేయాలేమో అనుకుంటారు. లేదండి, అదర్ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ని బట్టి వాళ్ళు ఏ స్ట్రీమ్లో వాళ్ళకి అవకాశాలు ఉన్నాయి, లేకపోతే వాళ్ళు దేంట్లో సూట్ అవుతారో దాన్ని బట్టి వాళ్ళ అవకాశాలు తీసుకోవచ్చు. ఓకే అండి, మరొక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు. సుప్రియ హైదరాబాద్ నుండి. సుప్రియ గారు నమస్తే అండి. హలో, నమస్తే సార్. నమస్తే ప్రియా గారు, చెప్పండి అండి. మ్యామ్, అదే మా బ్రదర్ది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది మ్యామ్. ఓకే అండి. ఓకే మ్యామ్, అది ఇప్పుడు బిఎస్సి కోర్స్ ఏదో కొత్తది వచ్చింది, డేటా సైన్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. అవునండి. ఆ కోర్స్ చేస్తాను అంటున్నాను మ్యామ్. ఆ కోర్స్ ఎలా ఉంటుంది మ్యామ్? ఫర్దర్ గా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి మ్యామ్? చాలా బాగుంటాయండి. అంటే ఇంటర్మీడియట్ లో ఏ కోర్స్ తీసుకున్నారు తను? ఇంటర్మీడియట్ లో బైపీసీ మ్యామ్. ఎంపీసీ. బైపీసీ అండి, ఎంపీసీయా? ఎంపీసీ మ్యామ్, ఎంపీసీ. ఓకే, ఫైన్ అండి. చాలా బాగుంటుందండి ఈ కోర్స్. అంటే మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్కి అయితే ఈ కోర్స్లో మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుంది, స్టాటిస్టిక్స్ ఉంటుంది, మోర్ ఆఫ్ ద కోడింగ్, డేటా రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దే ఆర్ ఫాస్ట్లీ ఇంక్లైనింగ్ అండి. నో ప్రాబ్లం, చాలా బాగుంటుంది. కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా వీళ్ళకి చాలా బాగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇప్పటికే చాలామంది కంపెనీస్ మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతున్నారు, మీ దగ్గర ఈ స్టూడెంట్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నారా, వీ వాంటెడ్ టు గివ్ ఇంటర్న్షిప్స్ అని మాకు కాల్స్ వస్తున్నాయి. బట్ ఈ ఇయర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల మనకి స్టూడెంట్స్ ఇంటర్న్షిప్స్కి పంపించడానికి నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే అట్లీస్ట్ ఒక 6 months టైంలో కానీ మనం పంపించలేము. కానీ చాలా బాగున్నాయండి, అవకాశాలు మాత్రం చాలా బాగున్నాయి, ఉద్యోగ అవకాశాలు. మరొక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి. నిఖిత కర్నూలు అండి. నిఖిత గారు నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. నమస్తే అండి, చెప్పండి అండి. మ్యామ్, నేను బిఎస్సి చేయాలనుకుంటున్నాను. కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి మ్యామ్? అంటే మీరు ఏబిఎస్సి చేయాలనుకుంటున్నారమ్మా? ఎఫ్ఎస్ఎన్. ఓకే, చాలా బాగుంటాయమ్మా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి డాక్టర్ కూడా మనకి మెడిసిన్స్తో ట్రీట్ చేస్తే న్యూట్రిషనిస్ట్ ఫుడ్ తోటి మనల్ని ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. నవే డేస్ ఈ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్లో చాలామంది హెల్త్ని నెగ్లెక్ట్ చేసి చాలా రకాల హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్కి వాళ్ళు ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు. కానీ న్యూట్రిషన్ కరెక్షన్ చేసుకుంటే లైఫ్ ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంది, మనకి ఫర్దర్గా ఎలాంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా చూసుకోవటానికి న్యూట్రిషనర్స్ అలాగే డైటీషియన్స్ అంటాము, వీళ్ళు చాలా హెల్ప్ చేస్తారు. సొసైటీలో వీళ్ళకి చాలా మంచి గుర్తింపు ఉందండి. చాలా హాస్పిటల్స్లో కూడా మనం చూస్తున్నామండి. అంటే కార్డియాలజిస్ట్, ఆర్థోపెడిషియన్స్, న్యూరాలజిస్ట్ వీళ్ళు అవైలబుల్గా ఉన్నంతగా న్యూట్రిషనిస్ట్ అవైలబుల్గా లేరు. సో ఒక న్యూట్రిషనిస్ట్ ఫేమస్ అయ్యారనుకోండి, వాళ్ళే కన్సల్టెంట్గా అన్ని హాస్పిటల్స్లో వాళ్ళు ఒక 1 hour 2 hours అవైలబుల్గా ఉంటున్నారు. అంటే అంత అవైలబిలిటీ ఉన్నాయండి ఆపర్చునిటీస్. లేదు మీరు ఇండస్ట్రీస్ సైడ్ వెళ్తానంటే కనుక క్వాలిటీ అనలిస్ట్ అవ్వచ్చు, లేదా రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. లేదు గవర్నమెంట్ జాబ్ సైడ్ మీరు వెళ్ళాలనుకున్నా కూడా ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్స్గా కూడా మీకు మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయండి. అలాగే అండి, మరి మిగతా కాలేజీలతో పోలిస్తే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క స్పెషాలిటీస్ ఏంటంటారు? ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఐఐపి అండి షార్ట్ ఫామ్లో. అంటే మీకు ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు ఈ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా అన్ని కాలేజెస్లో ఉండేవే కదా. ఏంటి సన్ స్పెషాలిటీ అంటే సెకండ్ ఇయర్ నుంచే ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఇంటర్న్షిప్స్ చేసుకుంటూ చదువుకుంటారండి. అంటే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకుంటూనే అట్ ద సేమ్ టైం అట్లీస్ట్ మినిమమ్ డిగ్రీ కంప్లీట్ అయ్యేలోపు ప్రతి స్టూడెంట్ దగ్గర 4 ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేట్స్, దట్ మీన్స్ మినిమం 6 months నుంచి మ్యాక్సిమం 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్స్ వాళ్ళ చేతిలో ఉండాలనేది మేము లక్ష్యంగా వెళ్తున్నామండి.
అది కాకుండా వీళ్ళకి ఏం చేస్తామంటే ఎవ్రీ సాటర్డే ఈజ్ ఎ నో బుక్ డే. అంటే స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటాం, వాళ్ళ పర్సనాలిటీ డెవలప్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఒక్కొక్క యాక్టివిటీస్ కండక్ట్ చేస్తాము, లేదంటే ప్రజెంటేషన్స్ పెట్టుకుంటాము, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అవ్వచ్చు, ట్రైనింగ్ సెషన్స్ అవ్వచ్చు. అంటే ఓన్లీ అకాడమిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఇప్పుడు బయట టెక్నాలజీ చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతోంది, అసలు జనరేషన్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, ఎకనామికల్లీ చాలా ఫాస్ట్గా చేంజెస్ జరుగుతున్న ఈ టైంలో కాంపిటీషన్ చాలా ఘోరంగా ఉందండి. ఒక జాబ్ మనకి ఉందంటే, ఆపర్చునిటీ ఉందంటే మినిమం 300 మెంబర్స్ అప్లై చేస్తున్న రోజుల్లో మరి స్టూడెంట్స్ ఎంత ఇండస్ట్రీ రెడీగా ఉంటే వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అందుకని వాళ్ళని వీఆర్ లైక్ ఎ బ్రిడ్జ్. అంటే మాకు తెలుసు, యాజ్ అన్ అకాడమిషియన్స్ మేము స్టూడెంట్స్ని ఎలా ఇండస్ట్రీ రెడీగా చేయాలి అనేది మాకు తెలుసు, అండ్ ఇండస్ట్రీ ఏం కోరుకుంటుందో మాకు తెలుసు. కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఈజీ ఫర్ అస్ అనమాట. ఓకే, మాకు ట్రైన్ చేయడం స్టూడెంట్స్ని, వాళ్ళని అందుకే బెస్ట్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వడానికి మాకు పాసిబిలిటీ కూడా ఈ ఇంటర్న్షిప్స్ అనేది మాకు హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. ఇంకొకటి చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత స్టూడెంట్స్ సైకాలజీలో అవ్వచ్చు, వాళ్ళ యాటిట్యూడ్లో అవ్వచ్చు చాలా చేంజెస్ కనిపిస్తున్నాయి. అంటే దే ఆర్ సో కాన్ఫిడెంట్. అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి ఆ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ రావటం వల్ల వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్లో కూడా వాళ్ళకి చాలా ఈజీ అయిపోతుంది సబ్జెక్ట్ కూడా. అంటే ఒక క్వశ్చన్ వస్తే వాళ్ళు ఇంకా ఎలాబరేటింగ్గా వాళ్ళు ఆ టాపిక్ రాయగలుగుతున్నారు. ఇది వాళ్ళ అకాడమిక్స్ మీద కూడా అడిషనల్గా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తోంది. దట్ ఈస్ లీడింగ్ టు ద యూనివర్సిటీ టాపర్స్. అంటే చూడండి, మీకు అంటే జస్ట్ బుకిష్ నాలెడ్జ్ ఇవ్వటం వల్ల ఇంత బెస్ట్ రిజల్ట్స్ రావండి. ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇచ్చుకోవాలి, ఇండస్ట్రీస్ గురించి తెలుసుకోవాలి ఫాస్ట్గా. అట్ ద సేమ్ టైం డిగ్రీ 21-22 ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్లో స్టూడెంట్స్ సెటిల్ అయిపోవాలండి. అంటే ఫాస్ట్గా సెటిల్ అవ్వాలి, కాన్ఫిడెంట్గా బెటర్గా సెటిల్ అవ్వాలి అంటే మీరు మాత్రం సన్ అప్రోచ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఓకే అండి, మరొక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు. స్వాతి విజయవాడ నుండి. స్వాతి గారు నమస్తే అండి. నమస్తే అన్న. స్వాతి గారు చెప్పండి అండి. మేడం, బిహెచ్ఎం చేస్తే మేడం ఓన్లీ హోటల్స్ లోనే జాబ్స్ దొరుకుతాయంటారా, లేకపోతే ఇంకెక్కడైనా జాబ్స్ ట్రై చేసుకోవడం అవుతుంది అంటారండి? చాలా ప్లేసెస్లో చేసుకోవచ్చు అండి. ఎయిర్పోర్ట్స్లో చేసుకోవచ్చు, క్రూయిజ్ లైన్స్లో చేసుకోవచ్చు, మీకు మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, ఈవెన్ హాస్పిటల్స్లో కూడా గెస్ట్ రిలేషన్షిప్స్ మేనేజర్ అని చెప్పి. అంటే బీహెచ్ఎం చదువుకున్న స్టూడెంట్స్కి స్పెషాలిటీ ఏంటంటేనండి, చాలా పేషెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. ఎందుకంటే వీళ్ళకి మనం ట్రైనింగ్ సెషన్స్ అలా కండక్ట్ చేస్తాం, ప్రాక్టికల్స్ జరిగేటప్పుడు అవ్వచ్చు. వాళ్ళు చాలా అలవాటు పడిపోతారు, ఎక్కువసేపు నుంచున్నా వాళ్ళు అలసిపోకుండా ఉండటం. ఇలాంటి క్వాలిటీస్ అన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఏ ఆపర్చునిటీ అయినా, అంటే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, హాస్పిటల్స్ అవ్వచ్చు, ఎయిర్పోర్ట్స్ అవ్వచ్చు, క్రూయిజ్ లైన్స్ అవ్వచ్చు, హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ అవ్వచ్చు, ఎక్కడైనా కూడా వీళ్ళు ఇట్టే ఇమిడిపోతారండి. సో మీ స్టూడెంట్ ఎవరైతే మీరు కాల్ చేశారో తన పర్సనాలిటీకి తగ్గట్టు తను కెరీర్ ఆప్షన్స్ చూసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే అండి, మరొక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు. అబ్దుల్ కాకినాడ నుండి. అబ్దుల్ గారు నమస్తే అండి. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. గుడ్ మార్నింగ్ అబ్దుల్ గారు, చెప్పండి అండి. అది మాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది మ్యామ్. ఓకే అండి. అది బిహెచ్ఎం చేద్దాం అనుకున్నాం, అది క్రూజ్కి ఏమైనా వెళ్తాయి ఉంటుందా? తప్పకుండా ఉంటుందండి. ఈ కోర్స్ కూడా మనకి హైదరాబాద్లో ఉస్మానియా అఫిలియేటెడ్ అండ్ ఆంధ్రాలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్. కాబట్టి మీరు ఎనీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఆర్ ఎనీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అవ్వచ్చు, లేదా గ్రూప్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు, మీరు ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి మీరు అర్హులు అవుతారండి. సో ప్రాబ్లం లేదు. ఇది ప్రాపర్ 3 years సర్టిఫైడ్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. ఓకే అండి, అలాగే ఇప్పుడు మనం ఎంబీఏ అండ్ బీబీఏ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే మరి వీరికి కెరియర్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయంటారు? అసలు బీబీఏ అండి ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కోర్స్ అని చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ లాగా, ఐటీ ఇండస్ట్రీ లాగా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉండవండి. ఫర్ ఎవర్ కోర్సెస్ అంటాం కదా, ఎప్పటికైనా అవకాశాలు ఉంటూనే ఉండే కోర్సెస్ ఈ బీబీఏ స్ట్రీమ్ అండి, ఎంబీఏ స్ట్రీమ్ అనమాట. ఇదేంటంటే ఒక స్టార్టప్ కంపెనీస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే రీటైల్ ఇండస్ట్రీస్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ఎనీబడి, అంటే ఎనీ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి కంపల్సరీ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే మ్యాండేటరీ. సో ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్లో వాళ్ళు కెరియర్ని చూసుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఈ బీబీఏ స్ట్రీమ్స్ అనేవి చాలా బాగా సూట్ అవుతాయండి. దీనికి పీజీ కోర్స్గా మనం ఎంబీఏ కూడా అందిస్తున్నాము. ఎంబీఏలో మనకి
స్పెషలైజేషన్స్ ఏంటంటే హెచ్ఆర్, ఫినాన్స్, మార్కెటింగ్ అండ్ ఐటీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. ఇదే ఫీజు ఇదే టైం బాండ్లో డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ తీసుకునే ఆఫర్ కూడా మనం ఇస్తున్నాం. అంటే హెచ్ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఐటీ కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు హెచ్ఆర్ అండ్ ఐటీ తీసుకోవచ్చు, లేదా ఫినాన్స్ ఇష్టం ఉంది, మార్కెటింగ్ ఇష్టం ఉంది అనుకోండి, రెండు తీసుకోవచ్చు. అలా వాళ్ళ పర్సనాలిటీ, వాళ్ళు ఎలా కెరీర్ పాత్ చూసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఇది చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఎంబీఏలో హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం మేము అందిస్తున్నామండి. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ కామన్గా మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, వీళ్ళకి ఏంటంటే ఇటు మేనేజ్మెంట్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, టూరిజం డిపార్ట్మెంట్స్లో వర్క్ చేసుకోవచ్చు, ట్రావెల్ ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో కూడా వీళ్ళు ఆపర్చునిటీస్ తీసుకోవచ్చు అనమాట. అంత మల్టీ డైవర్షన్ కోర్స్ అని చెప్పొచ్చు ఎంబీఏ టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, నైస్. అలాగే అండి, మరి మీ సంస్థ ద్వారా ఎలాంటి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అందిస్తున్నారంటారు? ఎస్ అండి, మా ఈ క్రెడిట్ అంతా కూడా నిజంగా చెప్పాలంటే మా ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ సెల్కి ఇవ్వాలి. వాళ్ళు చాలా డెడికేటెడ్గా, స్టూడెంట్స్ అంటే ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి అయినా వస్తారండి, డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి, ఫినాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అవ్వచ్చు, లేదా వాళ్ళ పరిస్థితుల్ని బట్టి వాళ్ళు వస్తారండి. బట్ ఎలాంటి స్టూడెంట్నైనా మన దగ్గర జాయిన్ అయిన తర్వాత చక్కగా వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవడంలో కానీ, వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ని పెంచడంలో కానీ, ఆ క్రియేటివిటీ అవ్వచ్చు, టీమ్ వర్క్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుంటారు, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ నేర్చుకుంటారు, చాలా గుడ్ థింగ్స్ ఇవన్నీ నేర్పించడానికి వాళ్ళు చాలా ట్రైనింగ్ సెషన్స్ కండక్ట్ చేస్తారు, యాక్టివిటీస్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటివన్నీ కండక్ట్ చేసి వీళ్ళని అంటే రెజ్యూమే ప్రిపేర్ చేసుకోవడం దగ్గర నుంచి అంత ట్రైనింగ్ ఇస్తారండి. సో అందుకే మనకి అది పాసిబుల్ అవుతుంది. అంటే ఎన్ని కాలేజెస్లో ఉన్నాయి ఇలా ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ సెల్స్ అనేది, ఈచ్ క్యాంపస్లో మనకి ఉన్నారు ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. దాట్ టు 150+ కంపెనీస్ తోటి మేము టైఅప్ అయి ఉన్నాం. సో డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ తోటి. సో ఇట్ ఈజ్ ఈజీ ఫర్ అస్, మనకి ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వడం కానీ, ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ ప్రొవైడ్ చేయడంలో అది మనకు చాలా దోహదపడుతోందండి. ఓకే, నైస్, చాలా బాగా చెప్తున్నారు. అండ్ ఇప్పుడు మీ దాంట్లో మీ కాలేజ్లో బాగా చదివే విద్యార్థులకు మరి ఇప్పుడు స్కాలర్షిప్ అంటే స్పెషల్ స్కాలర్షిప్స్ కానీ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ మీ కాలేజ్లో అవైలబిలిటీ ఉందంటారా? ఎస్ అండి, తప్పకుండా అండి. అంటే 2 స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కూడా చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నాయండి బాగా చదువుకునే స్టూడెంట్స్కి స్కాలర్షిప్స్ రూపంలో. అది అంటే దగ్గర 1,20,000 నుంచి 1.5 lakh దాకా స్కాలర్షిప్స్ వచ్చే అవకాశాలు మనకి గవర్నమెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి. అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ క్యాస్ట్ అండ్ కేటగిరీ అండి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ అండ్ బ్యాక్వర్డ్, ఫినాన్షియలీ బ్యాక్వర్డ్ వాళ్ళకి మంచి స్కాలర్షిప్ ఫెసిలిటీస్ అందిస్తున్నాము. అట్ ద సేమ్ టైం ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రోగ్రాంలో డెఫినెట్గా వాళ్ళు మినిమం మంత్లీ 10,000 నుంచి 25,000 ఎర్న్ చేసే స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా హెల్ప్ అవుతాయి వీళ్ళకి. లేదంటే బ్యాంక్ లోన్ ఫెసిలిటీ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ కూడా వాళ్ళ ఎలిజిబిలిటీని బట్టి అది కూడా ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మా తరపున, కాలేజ్ తరపున మేము వాళ్ళకి అడిషనల్ బెనిఫిట్ కింద ఏమి ఇస్తున్నామంటే అండి, 900 మార్క్స్ ఇంటర్మీడియట్లో వచ్చే స్టూడెంట్కి అయితే 50 నుంచి 1 lakh వరకు కన్సెషన్స్ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ అనమాట. 800 మార్క్స్ అబవ్ వచ్చిన స్టూడెంట్స్కి అయితే 20,000 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మోర్ దాన్ 50,000 వరకు మేము స్కాలర్షిప్ అని అందించడం జరుగుతుంది. అది మా వంతు సహకారంగా. ఇది మళ్ళీ మేము కేటగిరీస్ ఏం చూడమండి, రీజియన్ కానీ రిలీజియన్ కానీ ఏ కేటగిరీస్ చూడకుండా ఎక్కడి నుంచి అంటే ఎనీ స్టూడెంట్ హూ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ స్కాలర్షిప్ వాళ్ళు దే కెన్ కమ్ అండ్ టేక్ అడ్మిషన్ అండి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం అమ్మాయిల గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే మరి అమ్మాయిలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే వీరికి ఎలా ఉంటుందంటారు? నాట్ ఓన్లీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కోర్స్. దాంట్లో అసలు అంటే అది మనం చెప్పాలంటే మీకు చెప్పాను ఇందాక, వాళ్ళకి స్వతహాగా పేషెన్స్ అనేది అలవాటు అవుతుంది. చక్కగా రిసీవింగ్ కావచ్చు, నవ్వుతూ అంటే ఎంత టైర్డ్ లోపల పాపం టైర్డ్ అయినా కానీ చక్కగా నవ్వుతూ పలకరించడం అవ్వచ్చు, కస్టమర్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం అవ్వచ్చు. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ కోర్స్ టైంలో వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు కాబట్టి అసలు స్వతహాగానే ఆడపిల్లలు చాలా సున్నితంగా ఉంటారు, చక్కగా ఏది చెప్పినా చేస్తారు, అన్నీ ఫాస్ట్గా నేర్చేసుకుంటారు. కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఈజీ అండి. ఆపర్చునిటీస్ ఫస్ట్ అయితే ఆడపిల్లలకే వస్తాయి హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో.
కెరీర్ పరంగా కూడా మనం అన్ని 5-స్టార్ హోటల్స్, 5-స్టార్ డీలక్స్ హోటల్స్ అండ్ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో మనం ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి సేఫ్టీ వైజ్ కానీ సెక్యూరిటీ వైజ్ కానీ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండదు. వాళ్ళు హ్యాపీగా వాళ్ళ కెరీర్ని చూసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకా ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా కూడా మీరు చూసుకుంటే ఇంటర్వ్యూ ప్యాటర్న్ చూస్తే మా దగ్గరికి క్యాంపస్ డ్రైవ్స్కి కూడా చాలా కంపెనీస్ వస్తూ ఉంటాయి కదా, ఫస్ట్ గర్ల్స్నే వాళ్ళు ప్రిఫర్ చేస్తున్నారండి. ఈవెన్ ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ కూడా అవ్వచ్చు. ఫస్ట్ గర్ల్స్కి ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ అనేది వస్తున్నాయండి. వాళ్ళు కనుక కొంచెం స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే స్కై ఈజ్ ద లిమిట్ ఫర్ దెమ్. సూపర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి, చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇటు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ స్పెషల్ కోర్సెస్ గురించి కానీ ముఖ్యంగా మనం బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ గురించి కానీ చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అండ్ ఫెసిలిటీస్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టు కానీ అటు శాలరీస్ గురించి కానీ చాలా బాగా అంటే క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇది ఇవాళ ఎన్ కెరీర్. నమస్తే.